इंदिरा गांधी डिटरमिंड सी कि मैं बॉम्ब करना है दरबार साहब कंपलैक्स नूं। एमरजेंसी दे वेले सिखां ने विरोध कीता है, सो इहदा सोल मोटिव सिख कौम नूं सबक सिखाना सी। 100 तो ज़्यादा वड्डे जिहड़े फौजी बक्से हुंदे ने उन्हां दे विच उन्हां आर्टिफैक्ट्स नूं, हुक्मनामिਆਂ नूं 1800 तो ज़्यादा गुरु ग्रंथ साहब दीयां हथ लिखत बीड़ां उस सारे नूं वो लुट के लै गए। 31 अक्तूबर 1984 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। उस वेले के पगड़ीधारी प्रेजिडेंट ज्ञानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति भवन दे विच फिर एक वड्डा समागम करके जिहड़े हमला करन वाले फौजी अफसर जवान उन्होंने डेकोरेशन स्ट्रिप्स दित्तियां, गैलेंट्री अवार्ड दिते, प्रमोशनस दित्तियां। तुसीं अपने मुल्क दे विच अपने एक माइनॉरिटी दे सब तो मुकद्दस स्थान दे उत्ते टैंकां तोपां दे नाल जिन्हां ने हमला किया, मारिया, उन्होंने तुसी किहड़ी बहादरी दे नाल नवाज रहे हो। दर्शकों ब्रेक बाद थोड़ा सब का भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि जून 84 विच भारतीय फौज वालों सिर्फ घल्लूघारा 84 ही नहीं वरताया गया, सगों इस तों अगे जाके भारतीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय भवन विच एक वड्डा समागम करके हमलावर फौजी अफसरां ते जवानां नूं बहादरी दे अवार्ड दिते। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसे तरह बने रहना, देखण सुन लई अन लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो असीं जून 84 घल्लूघारा दे उन्हां दिनां दी याद दहानी नूं वापस जिहड़ा है वो लियाण दी कोशिश कर रहे हैं जो 38 वरे पहलां वापरिया। और यही कारण है कि जून पहली तो शुरू हो के हर चढ़दे दिन जो तब्दीली हुंदी चली गई, जो फौज दे एक्शन अगे वधदे चले गए उन्हां दा असीं जिक्र कीता है। इस बार असी बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं दिता क्योंकि ऑलरेडी इन्ने प्रोग्राम और इन्नी जिहड़ी है बड़ी जिसनूं तुसीं को पुख्ता जानकारी इस वेले अवेलेबल है आवर बाई आवर डे बाई डे। लेकिन फिर भी जदों असी अज ये गलबात कर रहे हैं इस 8 जून के हवाले नाल ते फिर सानू जिहड़ा 7 जून का असी कल जिक्र किया सी कि किवें उन्हां ने जिथे संतां दी जनरल सुबेग सिंह, भाई अमरीक सिंह उन्हां दी शहीदी ऐलानी, किवें उन्होंने अजे भी जिहड़ा उत्थे दरबार साहब कंपलैक्स दे विच उस किस्म का जिहड़ा जुल्म और वो कहानी चल रही सी। म्यूनसिपल कमेटियां दे ट्रकां च कूड़ा ढोण वाले ट्रकां च उन्होंने किवें सैकड़ियां की गिणती दे विच डेड बॉडीज़ पाइल अप करके और चाटी विंड दे शमशान घाट दे विच मास क्रीमेशनस मिट्टी का तेल पा के और दूसरा उन्होंने साड़िया और घरां दे नाल जिहड़े उन्हां दे कोई लिस्ट अज तक भी जारी नहीं की गई कि कौन अदरवाइज ईवन जिहड़े लावारस लाशां हुंदियां ने म्यूनसिपल कमेटी की जिहदी जिम्मेवारी हुंदी है शमशान घाटां च करन दी उन्हां दा भी कोई ना कोई वेरवा रखिया जांदा है ताकि कल नूं उन्हां दी कोई लैफ्ट ओवर कोई चीज़ होए जां उन्हां दे कोई क्लेम करन ते होए कि भाई उसकी आइडेंटिटी सामने आए। लेकिन क्योंकि जदों मकसद ही जिहड़ा वो सबक सिखाना सी ते इस दे नतीजे दे तौर ते इस नूं एक वाइट पेपर जरूर इंदिरा गांधी नैक्सट मंथ पार्लीमेंट च लियाई जिहड़ा झूठ दा पुलंदा सी और उस दे विच बहुत सारा जो कुछ कहा गया है वो नहीं सी जो कुछ के फौज ने कीता है। हालातां नूं भी जिस 84 तक पहुंचण तो पहलां जिहड़ी सिचुएशन खुद हुकूमत ने कंट्राइव की और असी ईवन BD पांडे दियां अपनियां लिखतां दा हवाला दिता सी जिहड़ी उसकी डॉटर ने जिहड़ी किताब लिखी है कि किवें इंदिरा गांधी डिटरमिंड सी कि मैं बॉम्ब करना है दरबार साहब कंपलैक्स नूं और किवें उस एजेंडे दे उत्ते सिखां नूं और उहदे विच पांडे ने यह भी मन्निया कि एमरजेंसी दे वेले सिखां ने विरोध किया है, मोर्चा लाया और उन्हें कहा भी इंदिरा गांधी वो जी कि तानाशाह सुभाਅ दी सी वो टॉलरेट ही नहीं सी कर सकती कि उहदे बराबर कोई खलो जाए। सो इहदा सोल मोटिव सिख कौम नूं
ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜਨੀਵਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਂ UN ਚਾਰਟਰ ਜਿਹਦੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ 10 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੀਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ 62 ਤੇ 65 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਨਮੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਨਸੈਟ ਆਫ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸੀ ਜੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡਸ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਵੀਕਲੀ ਦਾ ਵੀ ਐਡੀਟਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਕਾਮਨਰਸ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਪਲੇਟ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਬੈਰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਐਡੀਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਤੇ ਕੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੀਡ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਰਾਈਟ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮੋੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਪੋਕਸਵੂਮਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ OIC ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ 3rd ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਡੱਚ MP ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕੇ ਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਦਰਲੈਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੀਓਟ ਹੋ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਏ ਸਿੱਖ ਬਾਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਪੱਕਾ ਸੈਕੂਲਰ। ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਪੂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਵਟ ਹੈਪਨਡ। A storm rose against me the next morning. I got the wires and letters, all these wires from Sikhs living in different parts of India and abroad, in which my work returned to Padam Bhushan was praised. Letters were mostly from Hindus who called me representative of Pindranwale and traitor. Mail me Kuth ਗੁਪਤ ਐਂਡ ਗॉड ਕੇ ਹੇਅਰੀ ਐਨਵਲਪਸ ਵਰ ਆਲਸੋ ਫਾਊਂਡ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਂ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰਡ ਆ ਗਈ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ। ਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਔਰ ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਭੇਜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਨਸਲਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਗॉट ਕਰਸਡ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ। ਸੱਚ ਹੀਨਸ ਐਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਫॉर ए ਮੰਥ, ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। Not a single Sikh wrote in his letter that I did something wrong, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੋ ਕਾਲਡ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। I found the reaction of Hindus even more disappointing because when I considered Sikhs and Muslims leaning towards extremism, I found that Hindus are more open-minded, tolerant and rude in terms of religion. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਨੇ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਔਰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰਾਖ ਦਿਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੂਵ ਟੂ ਬੀ ਮਾਈ ਡਿਲੂਜਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਧੋਖਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ agnostic ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ I am sick by accident. Even the people I considered liberal called me Sikh communalist and thus exposed their anti-Sikh sentiments. ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲਿਬਰਲ ਗਿਣਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। among them, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ। among them ਗਿਰੀ ਲਾਲ ਜੈਨ, ਐਡੀਟਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, M.K. Kamath, who later became the editor of Illustrated Weekly of India, then the editor of Hindustan Times, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ M.K. Kamath ਜਿਹੜਾ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਵੀਕਲੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀ। ਦੈਨ N.C. Menon, ਐਡੀਟਰ ਆਫ ਸੰਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਇਨ ਬੰਬੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਬਿਗ ਗਾਈਜ਼ ਲਾਈਕ ਵਿਨੋਦ ਮਹਿਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੀ ਰੋਟ ਐਨ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਅਗੇਂਸਟ ਮੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਈਵਨ ਰੋਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨੋਦ ਮਹਿਤਾ ਹੈ, ਮਹਿਤਾ ਈਵਨ ਰੋਟ that I cannot be both Sikh and Indian. And Indian in protest I withdrew my column for her newspaper. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਵਿਨੋਦ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਾਲਮ ਉਹਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। First time these gentlemen made me feel
that I am living in an extremist Hindu India, not a secular India. ਹੁਣ ਇਹ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 38 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਜੂਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਔਰ ਸੈਕੂਲਰ ਔਰ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, 19ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਔਰ ਇਹ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੌਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਉਹ ਸਥਾਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਬਕਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਨੂੰ, ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, 1800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਟਰੋਲ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਟੂਵਰਡਸ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਪੀਪਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਇਟਸ ਬੁੱਕਸ, its culture, its history. ਇਹ books ਔਰ history ਨੂੰ destroy ਕਰ, then have somebody to write new books, invent new culture, create new history. So ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਈ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਜਾਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਫੌਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅਗਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋਧਪੁਰ ਡਿਟੇਨੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ 2 ਗੱਭਰੂਆਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਰਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, 38 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਵਾਈਵਰ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਖੌਫ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਔਰ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਈਸਟ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸਿਐਟਲ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਜੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 38ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੀਰੂ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਔਰ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਝੂਲੇਗਾ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।